कारज आप खलोया संता के कारज आप खलोया हर कम करावन आया राम हर कम करावन आया राम संता के कारज आप खलोया संता के कारज आप खलोया तस्वीर पुरानी गाया अपना बिरद रखया परमेश्वर नानक नाम ते आया पूरन पुरख अच्युत अविनाशी तस्वीर पुरानी गाया अपना बिरद रखया परमेश्वर नानक नाम ते आया नानक नाम ते आया नानक नाम ते आया संता के कारज आप खलोया संता के कारज आप खलोया हर कम आया राम हर कम करावन आया राम संता के कारज आप खलोया संता के कारज आप खलोया संता के कारज आप खलोया आप खलोया आप खलोया। सारे करो जी कृपा संता के कारज आप खलोया संता के कारज आप खलोया। इतनी को हाजरी प्रवान करनी आप समूह संगतां नूं दीन दुनिया के मालक सतगुरु जुगो जुगा टल सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब दाता जी के पहले प्रकाश की बहुत बहुत मुबारकबाद और सतगुरु के चरणों में अरदास है आप सतगुरु सारियां दी हाजरियां दर ते कबूल करन आप सारियां दे हृदय अंदर सतगुरु जी की बाणी के प्रकाश सारियां दे परिवारां विच बाणी के प्रकाश और चढ़दियां कला वाला जीवन सतगुरु बख्शे होइयां भुल्लां चुकां दी खिमा जी गज बज के बुलाओ फतेह दिओ आसीस। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। परम सत्कारयोग गुरु रूप साध संगत जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ये सन सत्कारयोग भाई साहब भाई दविंदर सिंह जी खालसा हजूरी रागी जथा डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जम्मू स्टेज वालों आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप जी ने करीबन 2 शब्दों की हाजरी लवाई है आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हुण भाई साहब भाई परविंदर सिंह जी हजूरी रागी जथा DGPC जम्मू 8 बजे तक संगतां नूं कीर्तन राही निहाल करनगे। जो सारा प्रोग्राम उलीकिया गया है 10 बजे सारी समाप्ति है जिस दे विच भाई साहब भाई हरपिंदर सिंह जी प्रचारक जो कि इंचार्ज जम्मू कश्मीर वो भी कथा राही संगतां नूं निहाल करनगे। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨਗੇ। ਸਾਰੀ ਸਮਾਪਤੀ 10 ਵਜੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਅਟੁੱਟ ਵਰਤੇਗਾ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ
ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠੀਆਂ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਣੀ ਹਾਂ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। जैसो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार, एते चानन होंदिया गुर बिन कोर अंदार। तेरे कवन कवन गुण कह के गावा, तू साहिब गुणी निदाना, तुमरी महिमा बरन न सकूं, तू ठाकुर ऊंच भगवाना। ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए। ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए। आप मुकत मोहि तारे, आप मुकत मोहि तारे। ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए। आप मुकत मोहि तारे, आप मुकत मोहि तारे। ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए।
नमस्कारै। नारायण नरपत नमस्कारै। ऐसे गुर को बल बल जाइए। ऐसे गुरु को बल बल जाइए। आप मुकत मोहि तारे। आप मुकत मोहि तारे। ऐसे गुरु को बल बल जाइए। ऐसे गुरु को बल बल जाइए। आप मुकत मोहि तारे। आप मुकत मोहि तारे। ऐसे गुरु को बल बल जाइए। ऐसे गुरु को बल बल जाइए। कवन 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 गुण कहिए अंत नहीं कछ पारे। कवन 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 गुण कहिए अंत नहीं कछ पारे। अंत नहीं कछ पारे। लाख 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 कई कोरे को है ऐसो विचारे। लाख 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 कई कोरे को है ऐसो विचारे। हो है ऐसो विचारे। हो है ऐसो विचारे। ऐसे गुरु को बल बल जाइए। ऐसे गुरु को बल बल जाइए। आप मुकत मोहि तारे। आप मुकत मोहि तारे। ऐसे गुरु को बल बल जाइए। ऐसे गुरु को बल बल जाइए। बिसम 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 ही पइए लाल गुलाल रंगारे। बिसम 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 ही पइए लाल गुलाल रंगारे। कहो नानक संतन रा
मुस्कारे, जाऊं चाख गूंगा मुस्कारे। कहो नानक संतन रस आई है, जाऊं चाख गूंगा मुस्कारे। ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत मोहे तारे। कहो नानक संतन रस आई है, जाऊं चाख गूंगा मुस्कारे, जाऊं चाख गूंगा मुस्कारे, जाऊं चाख गूंगा मुस्कारे। ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, आप मुकत होए तारे, आप मुकत होए तारे। ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए। वाहे गुरु। गुरु जैसा नहीं को देव, गुरु जैसा नहीं को देव। गुरु जैसा नहीं को देव, गुरु जैसा नहीं को देव। जिस मस्तक पाग सो लागा सेव, जिस मस्तक पाग सो लागा सेव। गुरु जैसा नहीं को देव, गुरु जैसा नहीं को देव। सतगुर मेरा बेमोहताज, सतगुर मेरा बेमोहताज। सतगुर मेरे सच्चा साज, सतगुर मेरे सच्चा साज। सतगुर मेरा सब का दाता, सतगुर मेरा
सुखा दाता। सतगुरु मेरा पुरख विधाता। सतगुरु मेरा पुरख विधाता। गुरु जैसा नहीं को देव, गुरु जैसा नहीं को देव। जिस मस्तक पाग सो लागा सेव, जिस मस्तक पाग सो लागा सेव। गुरु जैसा नहीं को देव, गुरु जैसा नहीं को देव। सतगुर मेरा सर्ब प्रतिपालै। सतगुर मेरा मार जीवालै। सतगुर मेरे की वड्याई प्रगट पई है सबनी आई। प्रगट पई है सबनी थाई। गुरु जैसा नहीं को देव, गुरु जैसा नहीं को देव। जिस मस्तक पाग सो लागा सेव, जिस मस्तक पाग सो लागा सेव। सतगुर मेरा तान नितान। सतगुर मेरा तान नितान। सतगुर मेरा कर दीवान। सतगुर मेरा कर दीवान। सतगुरु कह सत बल जाया। प्रगट मार्ग जिन कर दिखलाया। सतगुर कह सत बल जाया। प्रगट मार्ग जिन कर दिखलाया। सतगुर कह सत बल जाया। प्रगट मार्ग जिन कर दिखलाया। प्रगट मार्ग जिन कर दिखलाया। गुरु जैसा नहीं को देव, गुरु जैसा नहीं को देव।
जिस मस्तक भाग सो लागा सेव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव। गुरु जैसा नाही को देव, गुरु जैसा नाही को देव। जिन गुर सेवया तिस पाओ ना व्यापै, जिन गुर सेवया तिस दुख ना संतापै। नानक सो दे सिमरत वेद, पार ब्रह्म गुर नाही पेद, पार ब्रह्म गुर नाही पेद। जिन गुर सेवया तिस पाओ ना व्यापै, जिन गुर सेवया तिस दुख ना संतापै। नानक सो दे सिमरत वेद, पार ब्रह्म गुर नाही भेद। पार ब्रह्म गुर नाही भेद, गुर जैसा नाही को देव, गुरु जैसा नाही को देव। जिस मस्तक भाग सो लागा सेव, जिस मस्तक भाग सो लागा सेव। गुरु जैसा नाही को देव, गुरु जैसा नाही को देव, गुरु जैसा नाही को देव। हे गुरु भुल्लां चुकां दी खिमा जी। फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये सन सत्कारयोग भाई साहब भाई परविंदर सिंह जी, हाजूरी रागी जत्था, डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जम्मू, जिन्हां पासों आप जी ने करीबन 20 मिनट के समय विच कीर्तन सरवण किया है। भाई साहब जी का स्टेज वालों बहुत बहुत धन्यवाद किया जाता है। हुण आप जी के सामने सत्कारयोग भाई साहब भाई हरपिंदर सिंह जी, इंचार्ज जम्मू कश्मीर, जो कि शिरोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अमृतसर तो नियुक्त किए गए ने, वो करीबन 20 मिनट के समय विच गुरु इतिहास नाल जोड़नगे। गुरु ग्रंथ साहिब जी दे जो प्रकाश दिहाड़े ते चानना पाएंगे। अज दे दिन 1604 ईस्वी दे विच पहला प्रकाश पुरब धन धन गुरु अर्जन देव पातशाह जी दे छत्रछाया धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे प्रकाश होए सन। उस संबंध दे विच जो दीवान है 10 बजे तक चलेगा। इन्हां तो बाद सत्कारयोग भाई साहब भाई जगतार सिंह जी कीर्तन राही संगतां नूं निहाल करनगे। विशेष तौर पर भाई साहब भाई बलदेव सिंह जी जो कि गुरुद्वारा बकाला साहिब विखे
सेवा निभाते हैं, वो विशेष तौर पर पहुँचे ने, वो भी हाज़री भरनगे। उन सत्कारयोग भाई साहब भाई हरपिंदर सिंह जी को सरवण करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। धन वाहिगुरू साहिब जीओ, बेसुमार यथाह अगणित अतुल्य, ज्यों बलाव हो त्यों नानक दास बोले, ज्यों बलाव हो त्यों नानक दास बोले। जुगो जुग अटल चवर छत्र तख्तां दे मालिक वालिए दो जहान, धन 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 सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की अमृतमयी मुबारक गोद विच सज बैठी अति सत्कारत गुरु संगत जी, वडभागे हाँ जो संध्या वेले तो लैके रात का दीवान जिहड़ा है विशेष तौर पर डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के विशेष उपराले दे नाल गुरुद्वारा बाबा फतेह सिंह गांधी नगर विखे इस वेले आप सरवण कर रहे हो। सो वधाई दे पात्र ने भाई साहब भाई फतेह सिंह जी, जिहड़े आप बहुत ही विद्वान सज्जन ने। मेरे तो पहला भाई साहब भाई परमिंदर सिंह जी ने कीर्तन राही संगत की सेवा की है। आओ कुछ समा गुरमत विचारां की सांझ करन तो पहला असीस प्राप्त करिए। गज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। भाई साहब जी ने दसिया है कि अज विशेष तौर पर जिहड़े बुलारे आए ने साडे कोल, वो भाई बलदेव सिंह जी गुरुद्वारा बाबा बकाला साहब पातशाही नौवीं उत्थों विशेष तौर पर पहुँचे ने। इस करके धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की संपादना का इतिहास जिहड़ा ना वो संगत के सन्मुख रखणगे। मैं केवल कुछ विद्वान सज्जनों की जो राय है, जो विचार है, संसार के सन्मुख गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी के परथाए, उस बारे आप जी का ध्यान केंद्रित करांगा। एक बारी एकाग्रता भराउण दी सारे गज के आखो सतनाम श्री। दुनिया की संसार की महान लेखिका का नाम है परजबक। वैसे तो संसार का इतिहास, विश्व का इतिहास मिस्टर टियानवी ने भी लिखा है, मिस्टर बरनार्ड शाह ने भी लिखा है। और संसार की पहली लेखिका महिला जिहड़ी है वो परजबक है। उसनूं पूछा गया, मान लो संसार दे विच शांति नहीं, पीस नहीं, संसार जिहड़ा है इसे तरह डिस्टर्ब रहिंदा है, ना मनुख दे कोल मन की शांति है। अज दुनिया के महान देश जिन्हां विच अमेरिका है, जिहदे विच जापान है, जिहदे विच होर यूरोप के वड्डे कंट्री ने, अज 12-13 साल का बच्चा भी डिप्रैशन विच है, मानसिक तनाव विच है। दुनिया के विज्ञान के इन्ने सुख ने। अज साडे कोल लाइट है, साडे कोल हर सुविधा है। दुनिया के विज्ञान ने इन्ने वड्डे सुख दिते ने, पर मनुख की अंदरों सुखी है? एक विचार है, एक प्रश्न है कि इन्ने सुख जिहड़े ने विज्ञान ने दिते ने, इन्ना भारी ज्ञान है संसार ते, लोग PhD कर रहे हैं,
ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ PhD ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਬਾਡੀ ਦੇ ਪਾਰਟਸ ਤੇ PhD ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਸੁਖੀ ਹੈ? ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਪੀਸ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਹੈ, ਨਾ ਪੀਸ ਆਫ ਵਰਡ, ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਨੁੱਖ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼। ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਹਨੇਰੇ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਦੁਖੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਜੇ ਚਾਨਣ ਆ ਜਾਵੇ ਗੁਰਬਾਣੀ, ਇਸ ਜਗ ਮਹਿ ਚਾਨਣ ਕਰਮ ਵਸੇ ਮਨ ਆਏ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਚਾਨਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਦੀਵ ਕਾਲ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਣੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੋਥੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਆਂਢੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਜਾਤ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਪ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜੀ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਪ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਇਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕੁਝ ਗਵਾਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ, ਇਹ ਹਿਰਦੇ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਜ਼ ਬਕ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਵਧੇਗੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਈਏ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੰਮ ਨਾ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ? ਕੋਈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ 1972 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਡਿਬੇਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਰੇਡੀਓ ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ TV ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਜ਼ ਬਕ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਚਰਚਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਧਰਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਨਸ਼ਈ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਵੋ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਮਨੁੱਖ ਵਰਗਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਪਰ ਕਰੈਕਟਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਯੂਰਪ ਸਾਰਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਪਰਜ਼ ਬਕ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਸੁਨੇਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਧਰਮੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ। ਔਰ ਹਾਲੇ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਮਦਰ ਨੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਮਾਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਜ਼ ਬਕ ਨੇ ਲਾਈਵ ਡਿਬੇਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਧਰਮੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸਦਾਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜੀਉ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਪਰਜ਼ ਬਕ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਹਾਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮਹਾਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੀ? ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇਹਮ ਬਾਰਿਕ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ, ਤੂੰ ਸਾਂਝਾ ਸਾਹਿਬ ਬਾਪ ਹਮਾਰਾ। ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਦੇ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਹੋਏ। ਗੁਰਾ ਇੱਕ ਦੇਹ 부ਝਾਈ, ਸਭਨਾ ਜੀਆਂ ਕਾ ਇੱਕ ਦਾਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਵਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਇਨ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦਿਸੇ ਬਾਹਰਾ ਜੀਓ। ਤੇ ਆਚਰਨ ਕੈਸਾ ਸੱਚੋਂ ਉਰੇ ਸਭ ਕੋ, ਊਪਰ ਸੱਚ ਆਚਾਰ।
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਰੈਕਟਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਚਰਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਦਈਏ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ, ਲਾਈਨਾਂ ਜਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਰਸ ਵਕ ਯੂ ਆਰ ਰੌਂਗ, ਤੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਸੂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤਾਂ ਕਰ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਸੂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਸਦਾਚਾਰਕ ਜੀਵਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਸ ਵਕ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ, ਜੈਸੀ ਮੈਂ ਆਵੇ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਤੈਸੜਾ ਕਰੀ ਗਿਆਨ ਵੇ ਲਾਗੂ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਹਾਂ ਬੋਲ ਨੇ, ਹਉ ਆਪੋਂ ਬੋਲ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਆ ਸਭ ਹੁਕਮਾਓ ਜੀਓ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹੇ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਨ ਹੈ, ਪਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਭ ਕੋ ਬੋਲੇ। ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਭਾਵ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਮਹਾਨ ਸੰਦੇਸ਼। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ, ਇਸ ਹਦੂਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੂਦ ਵੈਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਚੌਂ ਵਰਨਾ ਕੋ ਸਾਂਝਾ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੈ, ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ। ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਹਰ ਹਰ ਤੇਰੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਹੋਵੇ ਪਰਮਗਤ ਮੇਰੀ। ਇਹ ਉਹ ਬਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਹੈ। ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਸੂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾ ਆਖ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ ਇੱਕ ਸੱਚਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਸੂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਸ ਵਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਗੋਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ, ਬੋਲੀਏ ਸੱਚ ਧਰਮ ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੇ ਕਮਾਈ ਹੈ। ਜਿਨ ਮਨ ਹੋਰ ਮੁਖ ਹੋਰ ਸੇ ਕਾਂਡੇ ਕੱਚਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪਰਸ ਵਕ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਇਲੈਂਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਰਹਿਬਰ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜੀ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂਭਿਆ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਜਾਈਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਸੂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਰਤ ਮੂਸਾ ਸੀਗਾ, ਤੁਰੇਤ ਗ੍ਰੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਸਾਂਭੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ, ਇਹ ਕਲਾਮ ਇਲਹਾਮ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਇਲਹਾਮ ਇੱਕ ਫੱਟੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸਨ। ਪਰ 600 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਨੁਜਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਾਂਭਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ, ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਵਿੱਚ। ਉਸੇ ਹੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਰਿਸ਼ੀ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਨੇ 1400 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਨ ਘੜਤ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਿਸਟਰ ਮੈਕਾਲਫ, ਡਾਕਟਰ ਮੈਕਾਲਫ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ
ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਖਸਮ ਕੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਰਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਥੈਂਟਿਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਧੂਰਾ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪ ਸੰਭਿਆ। ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਅਰਾਧਿਆ, ਪੂਰਾ ਜਾਂ ਕਾ ਨਾਉ, ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ, ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ। ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਓਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ, ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ, ਕਰਤ ਨ ਲਾਗੀ ਵੈ ਵਾਰ। ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ, ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ, ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਕਾ ਬਸੀਠ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਗਵਾਹ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਰਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਬਸੀਠ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਬਣੇਗਾ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਪੀਰਾ ਗਹਿਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦੇ ਜਗ ਬੌਰਾਨਿੰਗ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਕ ਮੌਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਿਤਨੇਮ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਾਣੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਤੇ ਆਪਣਾ ਮੱਥਾ ਰੱਖ ਦੇਵੇ, ਡਿੱਠੇ ਸੱਬੇ ਥਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਧ ਜਿਹਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰ ਜਿਨ ਸਿਰਿਆ, ਤਿਨੇ ਸੁਵਾਰਿਆ। ਉੱਥੇ ਯਹੂਦੀ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਪਾਰਸੀ ਬੱਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਈਸਾਈਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤ ਮਜ਼ਹਬ ਰੰਗ ਨਸਲ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸ੍ਰੀ ਰਜਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ੍ਰੀ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਔਰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਤ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਜਿੰਨਾ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਬੰਗਾਲੀ ਸਾਹਿਤ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੀ। ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਸ੍ਰੀ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੰਗਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਮਿਸਟਰ ਮੈਕਾਲਫ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨੇ ਐਸੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਲਿਖੋਗੇ, ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਲਿਖ ਗਿਆ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਗगन में थाल रब चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती। जिन्ना भी मान कर सकते जे स्वामी राम तीर्थ दंडी सन्यासी होर अनेकां विद्वानां दा मैं जिक्र कर सकदा। सिखो तुहाडे वड्डे भाग संसार दे उत्ते जे कोई महान उपदेश है, वो उपदेश है धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी की समुची बाणी का। और विश्व शांति का सुनेहा जे किते है तो केवल धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के कोल है। जे विश्व शांति होनी है तो उहदे पिछे संसार की सब तो वड्डी संस्था UN ने अपील की है। जे संसार के सारे देशों का कानून श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के आशे मुताबिक बन जाए, देश दियां हद्दां सरहदां रंग नस्ल जात पात धर्मां दे सारे झगड़े जड़े खत्म हो जाणगे। ते मिस्टर टियानवी नूं किसी ने पुछया कि जे सारे संसार दे लोग सियाणे हो जाण ते सारे संसार दा एक धर्म होवे ते फिर धार्मिक ग्रंथ किहड़ा होवेगा। ते मिस्टर टियानवी ने बड़े मान नाल आख्या सीगा जदों संसार दे सारे लोग सियाणे हो जाणगे, समझदार हो जाणगे, जदों सारे संसार दा एक धर्म हो जाएगा, उन्हां दा धार्मिक ग्रंथ जुगो जुग अटल धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी होवेगा। ये मिस्टर टियानवी ये संदेश अज संसार दे विच कोई 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ लोग नहीं कमा रहे, सगों संसार दे विच 100 करोड़ लोग धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की सिक्ख्या तो
ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਜਿਉਣ ਦੀ ਜਾਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। 100 ਕਰੋੜ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਵਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੂਗਲ ਵਿੱਚ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹਰ 6ਵਾਂ ਬਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਇੱਕ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ, ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਈਏ। ਡਾਕਟਰ ਤਾਰਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਖੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਭੋਲੀਏ ਮਾਂ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਲੋਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਵੇਂ, ਇਸ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦੇਵੇਂ, ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸੇਗਾ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਹੋਵੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਚਲੇ ਜਾਵੇ, ਤੇਰਾ ਬੱਚਾ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਮਾਜਿਕ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਗਲਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮ ਦੇ ਮਹਾਨ ਰਾਗੀ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਗਵਾਈਆਂ ਨੇ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਿੱਖੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ, ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸੰਪਾਦਨਾ ਕਰਵਾਈ ਆਦਿ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ। ਇਹ ਦਿਨ ਤੇ ਮਨਾਉਣਾ ਹੀ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੋਦੜੀ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਨ ਰਜੌਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ 1604 ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸੰਪਾਦਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। 1706 ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ 57 ਸ਼ਲੋਕ 59 ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦਿਵਸ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ 1708 ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਸਨ, ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਓ, ਜੋ ਮਮ ਸਾਥ ਚਾਹੇ ਕਰ ਬਾਤ, ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਪੜੋ ਵਿਚਾਰੋ ਸਾਥ, ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਜਾਨ। ਆਤਮਾ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚ, ਸਰੀਰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ, ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਜਾਨ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਭਿੰਨ ਨਾ ਰੰਚਕ ਮਾਣ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਅਸੀਸ ਦਿਓ, ਦੇਹੋ ਸੱਜਣ ਅਸੀਸੜੀਆਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਮੇਲ। ਆ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ। ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਅਸੀਸ, ਨਿਮਖ ਨਾ ਬਿਸਰੋ ਤੁਮ ਕੋ ਹਰ ਹਰ, ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼। ਗੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਹਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸ਼ਿਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਥਾਪੇ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਟੇਜ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਰਾਹੀਂ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਵੀਂ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਸਾਰੀ ਸਮਾਪਤੀ 10 ਵਜੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਉਪਰੰਤ ਗੁਰੂ ਕਾ ਲੰਗਰ ਵਰਤੇਗਾ। ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਸੱਜ ਜਾਵਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਸਕੀਏ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ
ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਥਾਪੇ ਸਨ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਜੀ, ਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਆਏ ਸਨ 783 ਅੰਕ ਤੇ ਸ਼ੁਭਾਇਮਾਨ ਨੇ। ਸੂਈ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਸੰਤਾਂ ਕੇ ਕਾਰਜ ਆਪ ਖਲੋਇਆ, ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਵਨ ਆਇਆ ਰਾਮ। ਧਰਤ ਸੁਆਵੀ ਤਾਲ ਸੁਆਵਾ, ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਛਾਇਆ ਰਾਮ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਹਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जाग सलोनड़िए बोले गुरबाणी राम बोले गुरबाणी बोले गुरबाणी राम जाग सलोनड़िए जाग सलोनड़िए बोले गुरबानी राम जिन सुन मन अड़ी हाँ जिन सुन मन अड़ी अकथ कहानी गुरु प्यारे साध संगत जी, आओ कीर्तन की मर्यादा। पहला शब्द समय का राग है, राग बागेश्वरी के अंदर। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरु बाणी कहे सेवक जन मानै, प्रतख गुरु निस्तारे। कीर्तन की मर्यादा पहला शब्द राग के अंदर, उस तो बाद होर 2 शब्दों की हाजरी, उपरंत समाप्ति होगी जी। बानी गुरु गुरु है बाणी, बानी गुरु गुरु है बाणी, बानी गुरु गुरु है बाणी।
विच बानी अमृत सारे, विच बानी अमृत सारे, बानी गुरु गुरु है बानी, बानी गुरु गुरु है बानी, बानी गुरु गुरु है बानी। गुरबाणी कह सेवक जन माने, सेवक जन माने, गुरबानी कहे सेवक जन माने, गुरबानी कहे सेवक जन माने, गुरबानी कहे सेवक जन माने, सेवक जन माने, गुरबानी कहे सेवक जन माने, सेवक जन माने, गुरबाणी कहे सेवक जन माने, गुरबाणी कहे सेवक जन माने, गुरबाणी कहे सेवक जन माने। सेवक जन माने, सनि धनि ध ग म धनि ध नि नि ध धनि ध ग म ग सनि ध धनि ध ग म ध ग म ग सनि धनि ध म ग म ग सनि ध धनि ध ग म ध ग म ग। सेवक जन माने, गुरबाणी कहे सेवक जन माने, गुरबाणी कहे सेवक जन माने, नी नी सा 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 द द द नी 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 म म म द द द ग ग ग म म म ग ग म ग म म द म द द नि द नि सा सा ग म ग म म द म द द नि द नि सा सा ग म ग म म द म द द नि द नि सा सा। गुरबाणी कहे सेवक जन माने, गुरबाणी कहे सेवक, गुरबाणी कहे सेवक, गुरबाणी कहे सेवक जन माने। नि नि सा ध ध नि नि ग म ध नि सा नि सा ध नि ध म ग म ग स नि सा ध नि ध ग म ग ध नि सा म म ग रे सा नि सा ध नि ध म ग म ध नि सा। गुरबाणी कहे सेवक जन माने, गुरबाणी कहे सेवक जन माने, सनि धनि ध म द म ग म ध नि सा सा नि स नि स ध नि ध म द म ग म ग स नि स ध नि सा ग म म म नि स नि स ध नि सा ग म म ग म द द द द द द द द ग म ध नि 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 ग म ध नि सा सा नि स ध नि ध नि म द ग म ध नि सा सा ग म ध नि सा सा ग म ध नि सा सा। वाहिगुरु गुरबाणी कहे सेवक जन माने, गुरबाणी कहे सेवक जन माने, पर तख गुरु निस्तारे, पर तख गुरु निस्तारे,
विच बाणी अमृत सारे, बाणी गुरु गुरु है बाणी, बाणी गुरु, बाणी गुरु, गुरु है, गुरु है बाणी। आओ जी सारे रल मिल के शब्द पढ़ते हाँ। आवो सिख सतगुरु के प्यारिओ, करो रसना पवित्र जी गावो सच्ची बाणी, बाणी तां गावो गुरु केरी, बाणियां सिर बाणी। सारिਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਸਨਾ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਵੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਾਇਨ ਕਰੀਏ ਜੀ। गावो सच्ची बाणी, 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 गावो सच्ची बाणी। आवो सिख सतगुरु के प्यारे, गावो सच्ची बाणी, बाणी तां गावो गुरु केरी, बाणियां सिर बाणी। आवो सिख सतगुरु के प्यारे, गावो सच्ची बाणी, बाणी तां गावो गुरु केरी, बाणियां सिर बाणी। गावो सच्ची बाणी, गावो सच्ची बाणी, गाओ सच्ची बाणी, सारे करो कृपा। गाओ सच्ची बाणी, वाहिगुरु गावो सच्ची बाणी, गावो सच्ची बाणी, गाओ गावो सच्ची बाणी, गावो सच्ची बाणी। आवो सिख सतगुरु के प्यारे, गावो सच्ची बाणी, बाणी तां गावो गुरु केरी, बाणियां सिर बाणी। आवो सिख सतगुरु के प्यार, गावो सच्ची बाणी, बाणी तां गावो गुरु केरी, बाणियां सिर बाणी। जिनको नदर कर्म होवे, जिनको नदर कर्म होवे, जिनको नदर कर्म होवे, जिनको नदर कर्म होवे, हृदय तिना समाणी, हृदय तिना समाणी, हृदय तिना समाणी, हृदय तिना समाणी। गावो सच्ची बाणी, गावो सच्ची बाणी, गावो सच्ची बाणी, गावो सच्ची बाणी। आवो सिख सतगुरु के प्यारे, गावो सच्ची बाणी, बाणी तां गावो गुरु केरी, बाणियां सिर बाणी। आवो सिख सतगुरु के प्यारे, गावो सच्ची बाणी, बाणी तां गावो गुरु केरी, बाणियां सिर बाणी। वाहे गुरु वाहे गुरु, वाहे गुरु
ਕਿਰਪਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਰੰਗ, ਪੀਵੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਰੰਗ। ਜਪਿਓ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਜਪਿਓ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਜਪਿਓ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ, ਜਪਿਓ ਸਾਰੰਗ ਪਾਣੀ। ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਗਾਓ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ, ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ, ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾਵੋ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾਵੋ। ਸਦਾ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾਓ, ਕਹੈ ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾ ਸਦਾ ਗਾ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾਵੋ, ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸਦਾ ਗਾਵੋ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ, ਗਾਵੋ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ, ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ,
ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇ ਵੀ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀਆਂ ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਕਰੋ ਰਸਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀ। ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਰੰਗ